नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा निज बापा केमिति हेले साबत बापा। कहानी बहुत हृदयस्पर्शी और रहस्यमय। कहानी को आरंभ शेष जाए निश्चय शुणु। जदि सहज हुंता विहंग साजी एक अजना सहर बाछि नियंती संपर्क नौरकारु गोटे संपर्क को अणदेखा करी चली जाती। थरुटिए भी बुली चाहती जीए प्रति मुहूर्त मते केवल कष्ट देइछंती। हाँ किछि संपर्क किछि मात्रा कष्ट दिए। इच्छा हुए सही संपर्क को निजठू सबु दिन पई दूरे देया पई, किंतु ता संभव होई पारे नहीं। कारण सही तिक्त संपर्क सह जोड़ी होई थाए किछि एमिति संपर्क जहाकू आमे निजठारु अलगा करि पारु नाही। सही मानक पई सही तिक्त संपर्क को मध्य आपणेबाकू पड़े, जहा पई प्रति मुहूर्त रे आमे आम स्वप्न को भांगी आखि लुहरे मिसाई थाउ। किछि एमिति संपर्कर कहानी मु आपण मानक सहित बांटिबाकू चाहूँगी, जहाँ मोर पूर्व धारावाहिक मानक परी एही धारावाहिकटी मध्य आपण मानक हृदय को छुई पारिबो। आपण मानक मनरे थिबो गोटिए बापा काहेकि तार झियो को अवहेला करिबो, गोटिए झियो काहेकि निज बापा को एते मात्रा रे घृणा करिबो। एमिति कि संपर्क एमानक भितरे काहेकि भरी रहिछि एते तिक्तता। एही सबु प्रश्नर उत्तर आपण माने एही कहानी रे पाई परिबे। मु सबु बेले चेष्टा करी आसीछि एक भिन्न धरणर कहानी सहित आपण मानकु परिचित कराइबी, जहा रहस्यमय सहित उत्कंठा जात करूथिबो। एही कहानीटी मध्य ठीक सही परी एक रहस्य भरा कहानी। आउ सेइथि पई एक बाप झियर संपर्क को नै ई कहानीटी जाने ना। सही फुलेई झियो माने केमिति कहती गोटिए झियो तांका जीवन साथीर राणी हुंतु अबा न हुंतु, किंतु निज बापांक हृदय सबु बेले राजकुमारी होई थांती। गोटिए बापा गोटिए झियर समस्त भूल भटका को अणदेखा करी हृदय ताकू भल पाई थाए। किंतु आम कहानीर बापा मिथिलेश बाबू आम कहानीर नायिका ज्योति पई संपूर्ण भिन्न मनीष थिले, जीए झियर भूल को अणदेखा न करी झियो को ही अणदेखा करी आसीछंती तार बाल्य कालरू, जहाकू ज्योति असह्य करिछि। निज बापांक स्नेहरु अलगा होइछि, एणु बापा शब्द को घृणा नजरे देखि आसीछि से। तथापि बारंबार निज सपन जीवन रे सेही बापांकर गभीर भल पाइबा को अनुभव करिछि। आउ निदरे कहूछि, बापा आपण सपन दुनिया बाहरी आसी एही वास्तव दुनिया रे मते कोळेई नियो अन्य बापांक परी। किंतु सही सपन तार वास्तव दुनिया को न आसी आखिर लुह होई बही चलीछि। आउ ज्योति सही लुह भरा कंठरे कहिछि, मो जीवन डायरी रे बापा नामक पृष्ठाटा सेमिति खाली थाउ, मोर कही बापा दरकार नहीं। एमिति तिक्त संपर्क सह मते जोड़ी आउ कष्ट दियो नहीं। एमिति बापा काहाकू दियो नहीं प्रभु। से दिन अदिनिया वर्षा बरसी चलीथिला। 8 वर्षर नातुणी ज्योति को धरी ज्योतिर आई मिथिलेश बाबूंक दुआर सम्मुखरे ठिया होइथिले। मिथिलेश बाबूंक पत्नी लीजा ज्योतिर आई को देखी आश्चर्य होई पचारिथिले, माउसी एते वर्षारे तमे एठी, आउ एई झियटी किए? ज्योतिर आई कहिले, एई झियटी मानीर झियो। एतिकी सुनिबा परे लीजा टिके चमकी पड़िला, तथापि सेमानकु घर को डाकिला। ज्योतिर आई भीतर को आसी कहिले, तू तो जाणु मानी अनाथ थिला, मु ताकू आश्रय देइथिली, मते माँ डाकुला। किछि दिन परे बांधवीर रूप नहीं ता जीवन को तू आसिलु। तो आउ मो छड़ा से काहाकू भरोसा करू नथुला, किंतु जेतेबेले तू पाठ पढ़िबा को चली गलु तो परे ता जीवन रे एक अचिन्हा युवक आसीथिले। तांकू से विवाह कला, किंतु से विवाह बेसी दिन तिष्टि पारि नथिला। से पिला ता घर कथारे पड़ी मानी को छाड़पत्र दे देला। थरटिए भी मानी आड़ को चाही देखिला नहीं। तापरे तू फेरी आसीथिलु, ताकू शक्त हेबा पई कहिथिलु, किंतु से आउ काहारी को भरोसा करू नथिला। एकुटिया भड़ा घरे रहिला। मु भी मो परिवार छाड़ी ता पाखकू जाई पाली नहीं, काहा सहित संपर्क रखिला नहीं। लीजा कहला, हाँ माउसी मु भी सेतेबेले ता ठिकଣା खोजिथिली, आउ आज भी खोजुछि। कुह माउसी से केउ स्थान रे अछि? ता गालरे दुईटा चापुड़ा देई कहबी, बहुत हेई गला तोरे एकुटिया रहिबा, एबे तू मो सह रहिबू। ज्योतिर आई कहिले, काश तू ताकू चापुड़ा मारी पारि थांतु, किंतु अभिमानीटा से सेतिकी अधिकार भी तते देकी गला नहीं। जदि सेमिति होई पारि थांता मु निजे ही ताकू तो सामना रे ठिया करई देई थांती।
ଲିଜା ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛ? ଖୋଲିକରି କୁହ ଟିକେ। କି ମୁଁ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବି ନାହିଁ? ଜ୍ୟୋତିର ଆଈ କହିଲେ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥାରେ ଲିଜା ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସେହି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ନିରୀହ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ସେ। ତା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ତା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିକୁ। ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ଡୋରି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ଅଥବା ସେଇ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ। କେମିତି ସେ ଏମିତି ଭାବିପାରିଲା? ଏ ନିରୀହ ଛୁଆକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବୁ? ଏଥିରେ ଏ ଛୁଆର ଭୁଲ କ'ଣ? ଦେଖ ଟିକେ ଏ ଝିଅକୁ, ଠିକ୍ ତା ମା ପରି ଦିଶୁଛି ନା? ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲା ତା ମାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ ଏ ଛୁଆକୁ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି? ବିଚାରୀ ମାନିଟା ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଲିଜା କହିଲା, ଆଉ ସେ ଛୁଆର ବାପା ମାନେ ମାନିର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କିଛି ବି କହିନି? ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଚାଲିଆସୁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ନହେଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସେଦିନ ତାକୁ କହିଥିଲି, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଠିକଣା ଦେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଛି ସେଦିନଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିନାହୁଁ। ମୋ ପେଟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଜାଣିଲି। ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବିବାହିତ, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିବି? ଏଣୁ ଯଦି ପାରୁଛ ଲିଜାର ଠିକଣା ଖୋଜି ଜ୍ୟୋତିକୁ ତା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଆଉ ତୋ ଠିକଣା ପାଇ ତୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲି। ଯଦି ତୁ ତାକୁ ମା ପରି କୋଳେଇ ନେଇ ପାରିବୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି। ଲିଜା କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମାଉସୀ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ କୋଳେଇ ପାରିବିନି? ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଯାଇଛି, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲିଜା ହାତରେ ଟେକିଦେବୁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ହିଁ ମୋ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ତା ଶେଷ କଥା ଯଦି ରଖିପାରିବିନି, ତେବେ ତାର ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଏତିକି କଥା ଲିଜାଠୁ ଶୁଣିସାରି ଜ୍ୟୋତିର ଆଈ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲା। ଲିଜା ଜ୍ୟୋତିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ଏମିତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ସେ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ। ମାନି କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାଞ୍ଝତ୍ୱ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲା। ତା କୋଳକୁ ବି ଆସିସାରିଥିଲା ଏକ କନ୍ୟା, ଯିଏକି ତାକୁ ମାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ଜ୍ୟୋତି ଲିଜାକୁ ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଡାକିବି କି? ଲିଜା କହିଥିଲା, ମାକୁ କେହି କ'ଣ ମାଉସୀ ଡାକେ? 8 ବର୍ଷର ଜ୍ୟୋତି ପଚାରୁଥିଲା, ବିନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ? ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ମଜବୁତ ହୁଏ ତେବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଲିଜାର ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲା, ତମ ସହିତ ସେ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବି? ଲିଜା କହିଲା, ସେ ଆଜିଠୁ ତୋର ବାପା, ଯେମିତି ମୁଁ ତୋର ମା। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ମୋର କେହି ବାପା ନଥିଲେ, ଏଣୁ ବାପା ଶବ୍ଦଟା କେମିତିକା ଜିନିଷ ଜାଣିନାହିଁ। ମା କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି। ତେବେ ବାପାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଲିଜା କହିଲା, ମା ଯେମିତି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥାଏ, ବାପା ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଛୁଆର ଆଖିକୁ ମିଶାଇ ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ମିଥିଲେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ବାପା ବାପା। ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଲିଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, କେତେଥର କହିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛୁଆଟେ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ପୂରେଇବା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ରର ଠିକଣା ନଥାଏ। ଏମାନେ କି ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବେ? ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ଭୟ ପାଇଯାଇଛି। ଲିଜା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭିତର ଘରକୁ ପଠେଇ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିବାହ ପରଠାରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଲିଜା ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ଅନାଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ଘୃଣା ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଜ୍ୟୋତି ଅନାଥ ନଥିଲା, ବରଂ ତାର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ମାନିର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଥିଲା। କେମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ? ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ।
ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନି ପତାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ସେ ମାତୃତ୍ୱ ହେବାର। ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇଲେ ଲିଜାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ତମ ମାତୃତ୍ୱ ହେବାର ଆଶା ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନଠାରୁ ବଡ଼? ଲିଜା ଲୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରିୟତମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାଭିମାନ ତମଠାରୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉନି। ବରଂ ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋର ମୃତ ବାନ୍ଧବୀର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲା ତା ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ରହୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଆଉ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ମା ହେବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତମ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। କୁହ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋତେ କ'ଣ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୋ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ? ମିଥିଲେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ତମ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ତମେ ନିଜ ସହ ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିପାର, ତମେ ମା ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ ତା'ର ବାପା ହେବା ପାଇଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ ଏ ଘରେ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟା ହୋଇ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଲିଜା ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଲିଜା ପାଇଁ ତରଳିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଲିଜା ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧରି ବିତାଉଥିଲେ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ। ନିଜ ମୃତ ବାନ୍ଧବୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ପାଦଦେଶରେ। ଢେଉ ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମାନି, ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ। ତୋ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବି। ଆଉ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବି ଜ୍ୟୋତିର ମା ହୋଇ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଯଶୋଦା ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଲିଜା। ଲିଜା ଚାକର ରଘୁଆକୁ କହି ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ରୁମ୍ଟିଏ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ବି ଆଉ ଟେଡିରେ ରୁମ୍ଟି ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର ମନ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲା ତା ବେଡ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଡୋରମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଢେଇ ପାଖରେ। ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। କାରଣ ଏମିତି ଏକ କଣ୍ଢେଇ ତା ମା'ର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମା'କୁ ଏମିତି ଡୋରମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଢେଇ ସହ ଖେଳୁଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମା ବି କୁନି ଝିଅଟେ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ତାହାପରି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ମା ଡୋରମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଢେଇକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଲୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସେ କଣ୍ଢେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣି ଟିକେ ନରମିଗଲେ ମିତ୍ରା ଦେବୀ। ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏମିତି ଡାକଟେ ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଲେ, ନା ମା, ଜମାରୁ ପକେଇବି ନାହିଁ। ତତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ଆଣିଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ରଘୁଆ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲେ। ମିତ୍ରା ଦେବୀ ଜେଜେମା ସାଜି ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଥାଳିରେ ଥିଲା ପନିର ତରକାରୀ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ରୋଟି ଆଉ ରସଗୋଲା। ଜ୍ୟୋତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ଦେଖି କହିଲା, ଜେଜେମା, ସେ ଭଜା ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଭଜା ଖାଇଲେ ସେ ପରିବା ପରି ହୋଇଯିବି, ପତଳା ଆଉ ନଡ଼ ନଡ଼। ଜେଜେମା ଜୋରସେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ବି ଏଇ ଭଜା ଖାଏ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳେ ସେ ବି ତୋ ପରି କହେ। ଏଇ କଥା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ବାପା, ମୁଁ ଠିକ୍ ତମ ପରି। ଜ୍ୟୋତି ନୀରବ ହୋଇ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ବାପା ଡାକିଲେ ସେ ରାଗିବେ। ମିତ୍ରା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ମିଥିଟା ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ଉପରେ ଗରଗର ହୁଏ ସିନା, ଭିତରଟା ଭାରି ନରମ ତାର। ସେ ବି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାପା ଡାକଟେ ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ମାନେ। ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ଉପରେ ରାଗିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ବୋଧହୁଏ ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାରେ ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ସହ ରକ୍ତ ମିଶିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭିତର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ଏମିତି ଶକ୍ତ ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ନିଆଁ ଝାସରେ ସେ ବାହାରୁ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଝଟ ଶିଶୁ ରହିଛି, ଯିଏ ନିରୋଳାରେ ଆଜି ବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ସମୟ ଦେ ରେ ମା। ଏତିକି ବୁଝାଇ ଜେଜେମା ଜ୍ୟୋତିର ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜ୍ୟୋତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ମିଥିଲେଶଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ଏମିତି ଚେହେରା ସେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ଡିନର ସରିଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ବାଲକୁନିରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମା'କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଆଉ ତୁଳନା କରୁଥିଲା ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ତା ମା ଖାଲି ଥିଲା, ତଥାପି ତା ମା ଭିତରେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ପାଖରେ ପୂରା ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ବିନା ତାକୁ ଦୁନିଆଟା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି।
ବାଲକୋନି ପାଖ ରୁମ୍କୁ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ଝରକା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। କହିଲା, ବାପା କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର ହାତ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। କହିଲେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ, ମୁଁ ତୋ ବାପା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବୁ। ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ତାର କୁନି କୁନି ହାତରେ ମିଥିଲେଶକୁ ଧରି ଡାକିଲା, ବାପା। ଏଥର ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ତାକୁ କାଖେଇ ଜ୍ୟୋତିର ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ, ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଜ୍ୟୋତିକୁ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। କହିଲା, ବାପା ତମେ ମୋ ପରି, ତମେ ବି ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆକାଶକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦେ। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ କୁହ, ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଅଲଗା କିପରି? ଏଇଟା ରକତର ଆକର୍ଷଣ କି ନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ମିଥିଲେଶ ଏଥର ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶୋଇଯା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ତମେ ବି ଶୋଇପଡ଼, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜ୍ୟୋତିର ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମିଥିଲେଶ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତି, ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସମାନତା ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଦୁହେଁ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି, ତୁ ତାରାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦେ। ତତେ ତାରା ଭିତରେ ତୋ ମାର ଛବି ଦିଶେ, ଆଉ ମତେ ଚାନ୍ଦ ଭିତରେ ମୋ ଅତୀତର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତି ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟକୁ ସେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଏଥର ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଉ ଅବହେଳିତ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲିଜା ଆଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କପ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଇ ଆସିବି। ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ପେପର ମାଗିବା ସମୟରେ, ବାପା ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି କହି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଲିଜା ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଥିଲେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ବସିବି। ଏଥର ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ ପ୍ରହସନ। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ଶୁଣ, ତତେ ଦୟାକରି ମୋ ଘରେ ରଖିଛି, ଆଉ ତୁ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶୁଣି ରଖ, ମୁଁ ତ ବାପା ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତି ବି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ବଢ଼ାଉଛି, ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯଦି ଲିଜା ମା ମୋତେ ଆପଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ପାଖରେ ଥିବା ଫଳ ଝୁଡ଼ିରୁ ଛୁରୀଟେ କାଢ଼ି ନିଜ ହାତ କାଟି ସେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏତିକି ଫରକ, ତୁ ମୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତୋ ରକ୍ତର ନୁହେଁ। ତୁ ଗୋଟାଏ ଜାରଜ କନ୍ୟା, ଯାହାର ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତୋ ପରି ଜାରଜ ଛୁଆର ବାପା ମୁଁ ହେବି? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲିଜା ଜ୍ୟୋତିକୁ କୋଳେଇ କହିଲା, ତୋ ବାପା ତତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ଭୁଲିଯା ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଯାହାର ହୃଦୟଟେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ମୋର ବାପା ଦରକାର, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଲିଜା ହତାଶ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୋଉ, ମୋର ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି କି? ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? କାହିଁକି ସେ ସେହି ପଥର ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ନେହର ଆଶା ରଖିଛି? ମିତ୍ରା ଦେବୀ ଲିଜାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି। ମଣିଷ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହା ତା ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର ମରୀଚିକା ସଦୃଶ। ଆଉ ସେହି ଆଶାର ମରୀଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଜଣକ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି। ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିର ସେହି ମୁହଁମୋଡ଼ାକୁ ମିଥିଲେଶ ବାବୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଗରଗର ହେଲେ, କେଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ, ସେଥିରେ କେତେ ରାଗ ଶିଖିଛି। ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବାପା ତାର, ସେଇଟା ମୋର ରକ୍ତର ହେଉ ବା ପାଳିତ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ଝିଅ ସେ। କାଲି ସକାଳେ ମୋରି ପରିଚୟ ନେଇ ସେ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମିତ୍ରା ଦେବୀ ମିଥିଲେଶ ଆଡ଼କୁ ହସି କହିଲେ, କାଲି ଯାଏଁ ତୁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ତୋଠାରୁ ଶିଖି ତତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଏଥିରେ ତ ତୁ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆଉ ସେ ବାପା ବାପା ହୋଇ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବ ନାହିଁ କି ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଗାଳି କରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଅରେ, ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଜାଣତ ଅବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗେ।
आउ सेठी आमे संपर्कर मूल्यबोध को बुझीपारू। मिथिलेश बाबू कहले तू तो मोर बोऊ, तू तो भल भावरे जानू मो मनर कथा। मोर ता प्रति किछि भी घृणा भाव नहीं। उपरे नहले भी हृदय मु ताको बहुत भल पाए। बहुत चेष्टा करे मो तरफरु ता आड़कू हाथ बढ़ाइबा पई, किंतु मु जेतिकी आगकू बढ़ुची मोर कलंकित अतीत सेतिकी मते ता पाखरु पृथक करुची। जेतेबेले बापा अनाथ को घरे प्रवेश करने को बारण करथिले, मु बापांक विपक्षरे जाई वर्षा को विवाह करी ए घर को आनीथिली। ताकू नहीं घरे सबुबले बाप पुओ मध्यरे मतांतर लगी रहिथिला। तथापि केबे हेले मु ता हाथ छाड़ी नथिली। किंतु से कौन कला, मो भरोसा को भांगी देला। आउ आम उपरे आरोप लगाइला कौन ना ताकू मुक्त आकाश पसंद। आम घर ता पाई पंजुरी सदृश थिला। मो सहित रहिले तार श्वास रुद्ध हो जाउथुला। शेषरे छाड़पत्र देई चलीगला। थरटे भी बुली चाहिला नहीं। किंतु तापरे बापांक पसंद झियो मोर बाल्य बांधवी लिजा सह मोर विवाह होला। जार विवाहर एते वर्ष परे मध्य कौनसी अभियोग रही नहीं मते कि मो परिवार को नहीं। आज बापा आम पाखरे नाही सत, किंतु तांको कथा जदि से दिन मु शुणी थांती हुएत वर्षार अधा मो जीवन रे एक कलंकित इतिहास होई रही न थांता। तेबे कह बोऊ, आउ केउ भरोसा मु आउ थरे आउ गोटे अनाथ को आपणई पारिबी। हृदयटा थरे भांगी गले बहु कष्टरे पुनर्बार जोड़ी सिना हुए, तथापि तार क्षत चिन्ह लिभि न थाए। बारंबार अतीतर पृष्ठा लेउटाई प्रहार करुथाए। माँ पुओंक कथारे बाधा देई लिजा चली आसिले, कहले जल्दी डाक्तरखाना को चल। आम ज्योतिर सांगमाने लिजा काहेकि एते व्यस्त होई समस्त को डाकुथुले। ज्योतिर आउ किछि हेई जाइनी तो? ज्योति को कौन मिथिलेश बाबू निज झियो बोली चिन्हि पारिबे ताहा जानिबा एही कहानीर पर भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांगमान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाइए। आपण माने विजिट करी कहानी सुनी सब्सक्राइब करिया को केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।